Matthew, I always feel like Matthew is such an innocent face, no? Even if he does nothing, he just stands in front of the camera, no? Everybody, ayyo, paava. Come, we'll give you whatever you want. Come. Pachanana adinte photo shoot K.U. Mohanan aayirunnu. And then we sent those pictures and Majidi sir really liked it. A hero-centric padam namakkonnu cheyyaniല്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഒരു announcement-ന് വേണ്ടി പറയാം, okay, I am doing this film, that film. But at the end of the day, you want to play like interesting characters. Like Beyond the Clouds, കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓഫേഴ്സും മാസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓഫേഴ്സും I've gotten the most number of offers after master. So Malavika Mohanan, so welcome to our chat session. So I'm Chandra. Hello. Nice to meet you, Chandra. I'm Akhil there. Hello Akhil, yes. Nice to meet you. Welcome to Q's discussion. Thank you, happy to be here. Yeah, we are glad. And ഇപ്പം ക്രിസ്റ്റി എന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിട്ടിയ സമയമാണ്. സോ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റി, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകൾക്കൊക്കെ ശേഷം മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പം ക്രിസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞു സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത്? എനിക്ക് ആക്ച്വലി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഗോയിങ് വിത്ത് ദ ഫ്ലോ കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആണ്. അപ്പോൾ I was doing one Hindi movie, Excel Entertainment produce ചെയ്യുന്ന ഒരു പടം, ഫർഹാൻ അക്തറൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹിന്ദി ഫിലിം. I was working on that. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു തമിഴ് പ്രോജക്റ്റ് കമ്മിറ്റഡ് ആയിരുന്നു, ഒരു തെലുങ്ക് പ്രോജക്റ്റ് I had just signed. അപ്പം മലയാളം പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് I was not looking at doing a Malayalam movie. പക്ഷെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മലയാളി ആവുന്ന സമയത്ത് we'll always have a soft spot for our regional, cinema, our own cinema, actually. So one day I got a call from Alvin, the director, and initially I was like, dates illa. Appo genuinely aa samayathe dates undairunilla. It was all committed to one Telugu film. It actually COVID time alayirunnu. Alla idu ippam this was last August, July, August. So I was like, ippam dates illa. But Alvin is very persistent. Alvin was like, oru rasham script read cheyan patto. I was like, okay, why not? Appo Alvin sent the script. Njan script vayichu. It was very sweet aayittulla story aayirunnu. So I was like, can you come to Bombay and meet me? Appo Alvin inde kude njan 3 hours irunnu kazhinja I was, something just felt right. Filmmaking, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആർട്ട് ഫോം ആണല്ലോ. ഇറ്റ്സ് സോ ഇൻ ട്യൂൺ വിത്ത് യുവർ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ്, ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫങ്ഷൻ. ഈവൻ യുവർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കനോട്ട് ഓൾവേസ് ബി ഒരു ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ മാത്രം നമുക്കെപ്പം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഇമോഷണൽ ഡിസിഷൻ, ദാറ്റ് ഓൾസോ ഉള്ളിലേക്ക് വരാനാണ്. അതെ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഐദർ കണക്ട് വിത്ത് യു ഓർ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് കണക്ട് വിത്ത് യു. സോ ഇറ്റ് റിയലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് മീ സംവെയർ. And all the other movies I was doing was all big hero, commercially termed as big hero. Ende term alla, commercially aalkaru parayna big hero projects aanu. So I thought, okay, it'll be very nice to do something which has more for me to do as an artist, and something that's very different from everything else I'm doing. And suddenly my dates also got free magically. So our Telugu is notorious for projects getting, the dates getting pushed and pulled. Appo adu varchu push ആയി. So I was able to do it. ഈ ക്രിസ്റ്റിയുടെ പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രിസ്റ്റിയുടെ പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്ത്, ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാരം മാത്യുവും മാളവികയും തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, മാത്യു ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ്. മാത്യു നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണല്ലോ ഇപ്പോഴും. അപ്പൊ ആ ഒരു എങ്ങനെയാണ് രണ്ടൊരു കോംബോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വർക്കാവുന്നെന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചോദിക്കും. അതാണ് കഥ. പറയാൻ പറ്റില്ല, അതിനു വേണ്ടി പടം കാണണം. ഇതിൽ ക്രിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാളവികയുടെ ക്യാരക്ടറാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. And like how important, like what is the significant thing about Christy? Significant thing, ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഡ്രാമയാണ്. The interpersonal relationship between Matthew's character and my character. Our characters in the, between ulla oru journey ille, how they meet and adinte oru progression. Nammal parayumbol like life is so unpredictable, right? Like we always say truth is stranger than fiction.
ആൻഡ് whatever നമ്മൾ ലൈഫിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവം നെവർ ഹാപ്പൻസ്. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്തതാണ് എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫിൽ അവരങ്ങനെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ, they find themselves in that situation and the journey that it takes them on, എനിക്കിനിയും പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് പിന്നെ പടത്തിന്റെ പ്ലോട്ട് റിവീൽ ആവും. എല്ലാം ഇങ്ങനെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്റ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്. ആക്ച്വലി ഞാനും മാത്യുവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊമോഷനും. മാത്യു വാസ് ലൈക്ക്, നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിൽ എന്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും? See, because this is not like a action thriller, or it's not like a psychological drama, it's not a biopic where you can talk about, okay, this is happening in the life of so and so character. It's a very sweet melancholic film. But I think as an actor, എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഒരു attractive ആയി തോന്നിയ ഒരു സംഭവം was that ഇതൊരു it's a very relatable subject for a lot of boys. A lot of boys when they're going through their teenage years, their younger years. It'll remind you of your first love, your first crush. I was about to say that. First love, first crush, those kind of feelings. It'll remind you of that. So it's a very nostalgia trip for boys. And yeah, for the rest you can... മാത്യുവിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണോ കഥ പോകുന്നത്? നമ്മള് കഥ ആക്ച്വലി ഡീകോഡ് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ഇതിന്റെ പോസ്റ്റർ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കായിരുന്നു, ആരായിരിക്കും ഏത് പോയിന്റിലായിരിക്കും. വി വർ സെയിങ് ലൈക്ക് മേ ബി മാത്യു കുറച്ചുകൂടെ യങ്ങർ ആണ്, ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ടീനേജിൽ കൂടെ കടന്നു പോകണം, മിക്കവാറും ഒരു ക്രഷിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. ഇസ് ദാറ്റ് ട്രൂ? ലൈക്ക് you can loosely say that. Loosely മാത്യുവിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് കഥ. So it's like a teenage boy's perspective on life, on that phase of his life. അതൊരു innocent ആയിട്ടുള്ള phase ആണല്ലോ in a boy's, in everybody's, but because we're speaking about the male perspective right now, that's a very innocent phase where you believe that everything is possible. Love ആണെങ്കിലും life ആണെങ്കിലും dreams ആണെങ്കിലും. So that innocence is there in the movie, it's which is what I really like about him. And even the team that we have on board, Benjamin sir and Dugopan sir being the writers, even Govind who's doing the music, they've all brought a writing through those elements of innocence, that is there very strongly in the movie. And even as an audience, I'm a big fan of Malayalam movies. If lockdown, we Bombay, full. In fact, I feel like Malayalam movies got such a wider audience base during the lockdown because pettunna oru access kittiyallo. OTT platforms. Yeah, till 3 years back, you hear about a good movie, പക്ഷെ ഇത് തിയേറ്ററിൽ മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ കാണാൻ പറ്റും? പറ്റില്ലല്ലോ, ആ ആക്സസ് ഇല്ല. പിന്നെ DVD ഒക്കെ വാങ്ങണം. ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ബാക്ക് ഇൻ ദി ഡേ. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് 2-3 years ആയിട്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ആമസോൺ, ഹോട്ട്സ്റ്റാർ അതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് എ ക്വിക്ക് ആക്സസ്. അപ്പോൾ ദ amount of audience Malayalam cinema has really increased. In fact, I feel like lockdown shesham Fahad Fasil has become such a popular name. Ipom Bombay lum njan ende producers na meet, and if I go to different production houses in Bombay, everybody is like, oh my god, Fahad Fasil is such a fantastic actor. He was always fantastic. പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് അത്രയും റീച്ചും അത്രയും ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റീച്ച് അപ്രീസിയേഷൻ കൂടുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഫോർ മലയാളം സിനിമ ആസ് എ ഹോൾ. So, but I feel like in recent times, ഇത്ര ഒരു സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ഒരു ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പടം ഞാൻ റീസെന്റ് ടൈംസിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. So even as an audience, I haven't seen the movie yet. So I'm very excited to watch it as well. Okay. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സിനിമകളെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് മാത്യുയുടെ സിനിമകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നതാണ്, മാത്യു ഏതെങ്കിലും സിനിമയിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിനിമ അപ്പൊ തന്നെ വിജയിക്കും. ഇപ്പം കുമ്പളങ്ങിയിലാണെങ്കിലും മാത്യു വന്നു, അത് തണ്ണീർമത്തൻ, നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മളെല്ലാരും ഇപ്പം വിഷ് മാത്യുവിന്റെ ലക്കി സ്ട്രീക്ക്. നോട്ട് ലൈക്ക് മാത്യുവിന്റെ ലക്ക് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ മാളവികയുടെ സിനിമകളാണെങ്കിൽ പോലും മലയാളത്തിലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോഡ് ഫാദറിന് ശേഷമുള്ള തിരിച്ചുവരവാണ്. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളെല്ലാം ഹിറ്റാണ്. അപ്പം ഒട്ടം പോലെ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നില്ല. അല്ല, അത് ഗോഡ് ഫാദറിന് മുന്നേ ആണല്ലോ, ഗ്രേറ്റ് ഫാദറിന് മുന്നേ ആയിരുന്നല്ലോ. അതിനുശേഷം തമിഴിൽ പോയി ചെയ്ത സിനിമകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ തമിഴ് കമേഴ്ഷ്യലി ഹിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. ഏതാ ഞാൻ ചെയ്ത
പേട്ട മാസ്റ്റർ രണ്ടും തിയേറ്ററിക്കലായിരുന്നു. മാരൻ സ്ട്രേറ്റ് ടു OTT ആയിരുന്നു. പക്ഷെ മാരൻ OTT-ലും ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് വാച്ച്ഡ് ഫിലിംസ്. അതെ, ബട്ട് പേട്ട മാസ്റ്റർ. അതെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി മാത്യുവിൻ്റെ ലക്കി സ്ട്രീക്ക് മെയിൻലി വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് മൈ ലക്ക് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി. പട്ടം പോലെയുടെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അഴകപ്പനെ പോലെ ഒരു അങ്ങനെ എയ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പടത്തിൽ വരുന്നു. അതിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അതിലേക്ക് ഒരു അപ്രോച്ച് ആസ് എ ഡെബ്യൂ ഫിലിം അങ്ങനെ ഒരു സംവിധായകന്റെ സിനിമയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പം അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? ആക്ച്വലി എന്നെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സിനിമാറ്റിക് ടേമിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് മമ്മൂക്കയാണ്. എനിക്കങ്ങനെ ആക്ടിങ് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് പ്ലാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ ഐ വാസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഓൾസോ. ഞാൻ ട്രെയിൻഡ് ആക്ടർ അല്ല. ഞാൻ സ്കൂളിലുണ്ടാകുന്ന സമയത്തും എൻ്റെ പയ്യന്നൂർ ഭാഷ നല്ല സ്ട്രോങ് പയ്യന്നൂർ ഭാഷ, അതാണ് പുറത്തേക്ക് വരും. ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് എ ബയസ് ടുവേർഡ്സ് പയ്യന്നൂർ മലയാളം. ഞാൻ പയ്യന്നൂരിനാണ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് അല്ലേ സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലാങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ചിലപ്പം പറയും, എന്തിനാണ് ഇത്ര പയ്യന്നൂർ ഭാഷ, കുറച്ച് നോർമൽ മലയാളം. വാട്ട് ഇസ് നോർമൽ മലയാളം? മൈ മലയാളം ഇസ് മലയാള ഭാഷ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മിക്കതും വടക്കോട്ടേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അയ്യോ, എനിക്ക് ആ റീസെന്റ് ആ പടം വന്നില്ലേ, it was so relatable for me. A magistrate, it was proper colloquial പയ്യന്നൂർ. നീ എന്നാ പകടി കളിക്കുന്നത്? Wow, that's how I talk. I can relate to this so much. But no, answering your question, മമ്മൂക്കയാണ്. എനിക്ക് പ്ലാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ട്രെയിൻഡ് അല്ല. I wish I was trained actually. Now when I look back, if I had plans of becoming an actor, I would have gone to an institute. ഇപ്പം ഇന്ത്യത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും FTII, SRFT, നല്ല നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡ്രാമ, ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അബ്രോഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്. ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് ട്രെയിൻഡ്. കാരണം നമ്മൾ ഓൺ ദ ഗോ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന certain things ഇല്ലേ, the things that we discover, that's taught to us beforehand. So your process of learning is a little quicker if you're trained, is what I feel. But that's a very personal opinion. Some actors don't believe in training. Some actors believe in training. I wish I had trained. പക്ഷേ മമ്മൂക്ക ആക്ച്വലി ഒരു എൻ്റെ അച്ഛൻ സിനിമറ്റോഗ്രാഫർ ആണല്ലോ. സോ ഹീ വാസ് ഡൂയിങ് ആൻ ആഡ്. ഹി വാസ് ഷൂട്ടിംഗ് ഫോർ എൻ ആഡ് ബോംബെയിൽ, ഫിലിം സിറ്റിയിൽ ആ സമയത്ത്. ആൻഡ് മമ്മൂക്കയായിരുന്നു. ഹി വാസ് ദ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ആ സമയത്ത് ഐ തിങ്ക് ഹി ഹാഡ് ഫിനിഷ് ഡോൺ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, തലാഷ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഷാറുഖ് ഖാൻ, ആമിർ ഖാൻ, ഇവരോടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ടു ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഹി വുഡ് കം ഹോം ആൻഡ് സേ നാളെ ആമിർ ഖാൻ്റെ കൂടെയാണ് ഷൂട്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ യൂസ് ടു ആയി. സഡൻലി വൺ ഡേ ഹി കേം ആൻഡ് സെഡ് നാളെ മമ്മൂട്ടി സാറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഷൂട്ട്. ആൻഡ് മീ ആൻഡ് അമ്മ വർ ലൈക്ക്, ഓ we want to come. ആമിർ ഖാനിലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു, കാരണം as a Malayali and I have grown up watching Malayalam movies even though I grew up in Bombay. അപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി sir and Mohanlal sir are like നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു, I don't even have to say it, for Malayalis they're like they're legends everywhere, but especially for Malayalis. So we got very excited and we said we are also coming to see the shoot. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനും അമ്മയും പോയത് ആ സെറ്റിൽ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ദുൽഖർ ഹാഡ് ഡൺ ഐ തിങ്ക് 4 മൂവീസ് അങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 4 releases. Yeah, he was 4 releases old. So they were casting for a couple of movies that time with Dulquer. Mamukka saw me. He was like, come here, you know, എന്താ ചെയ്യുന്നിപ്പം? I said, I'm studying college. And he was like, ആക്ടിങ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. I was like, sir, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ലൈക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? I was like, sir, അറിയില്ല. And that time he had ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടാബ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇപ്പോൾ ഐപാഡൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടാബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. So he was like, he started recording. He was like, go walk till there and come. Was with Mamukka. അതെ, അപ്പോൾ എന്നെ walk ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. So everybody else got very curious, including my parents. So they're all standing there in one group and they're all looking, you know, what is happening? What are they doing? And അത് കഴിഞ്ഞ് I didn't take it very seriously. You know, it was very flattering to get a response like that from somebody like Mamukka. He was very sweet.
അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരു 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അഴകപ്പൻ സാറിൻ്റെ കോൾ വന്നത്, സെയിങ് ദാറ്റ് വി ആർ കാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദിസ് മൂവി ആൻഡ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ഗേൾ ആൻഡ് മമ്മൂക്ക സജസ്റ്റഡ് യുവർ നെയിം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ്. സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മമ്മൂക്ക. അതർവൈസ് ഐ വുഡ് ഹാവ് നെവർ ബീൻ an actor. അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല? ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മോഡലിംഗിലൊക്കെ മോഡലിംഗ് അതിന് മുന്നേ ചെയ്യുന്നത്? മോഡലിംഗ് ഒരു നമ്മൾ കോളേജിൽ നമ്മൾ ഫണ്ടിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഫോട്ടോസും ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രായത്തിന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ചില ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് പ്രൊഫഷണലി ഞാൻ പേഴ്സ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ മോഡലിംഗ് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്ന ആളല്ലേ? മോഡലിംഗിലേക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മോഡലിംഗ് ഇല്ലേ, മോഡലിംഗ് ഇപ്പം റാമ്പ് വാക്കും നമ്മളിപ്പം ചില ക്ലോതിങ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡലിംഗ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മളൊരു ആക്ടേഴ്സ് ഒരു ഇപ്പം റെഗുലറായി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഇവൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി ഡ്രസ്സപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ലുക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് മോഡലിംഗ് അല്ല, അത് ഒരു ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പം. മാളവിക മോഹന്റെ ഇൻസ്റ്റാ പേജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. തുറക്കുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാ പേജ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് കാരണം ഇൻസ്റ്റാ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര എന്തിട്ടാലും മാളവിക മോഹൻ ഇട്ട വൈറലാണ്. ആ രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഞാൻ തമിഴ് സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി മാസ്റ്ററിന് വേണ്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തത് ഹൗ പോപ്പുലർ my posts were there, because even Vijay sir and all would tell me, ma, you did that photo shoot, no, very nice. I was like, okay, if it's reaching Vijay sir, that means a lot of people are seeing it. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തത് that it's reaching people. ഈ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് മസാബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ് സീരീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് എ മോഡൽ. അതൊരു ക്യാമിയോ അല്ലേ ചെയ്തത്? അതെ, പക്ഷെ അതൊരു ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ഡയറക്ടർ. അപ്പോൾ അതൊരു സ്മോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ക്യാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ആ റാമ്പ് വർക്കും അതിനകത്ത് വരുന്ന ഇഷ്യൂസും. ആൻഡ് മസാബ ലൈക്ക് ലിറ്ററലി ലൈക്ക് നമ്മുടെ മോഡലിംഗ് രംഗത്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വെബ് സീരീസ് കൂടി ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ പാർട്ടായതിനെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്? അത് ഒരു ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തതാ. അങ്ങനെ എനിക്ക് I have no strong sentiments towards that show. If you ask me, you sound like a fangirl of that show. I should be asking you, what are your perspectives on it? No, that was just a silly thing I did for a friend, that's all. I'm like, I watch it twice. Nobody in an interview has asked me about Masaba. It's the first time. Yeah, note ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. You like it, is it? Yes, I love it. Yes. And then മോഡലിംഗിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നോട്ട് ലൈക്ക് കാറ്റഗറൈസിങ് യു ആസ് എ മോഡൽ ഓർ എനിത്തിങ്, ബട്ട് ഇപ്പം ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നാട്ടിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഷൂട്ടുകളുടെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ വേറെ രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ടില്ലേ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള കമന്റുകളൊക്കെ വരാറുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ്. യെസ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ആക്ച്വലി എന്താണെന്നറിയോ, എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ എസ്തറ്റിക് സെൻസിബിലിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം ബോളിവുഡിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ദീപിക പടുക്കോൺ ഒരു സ്വിം സൂട്ടോ ഒരു ബിക്കിനിയിൽ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും അത് വൾഗറായി കാണില്ല ആൾക്കാർ. It's a part of that glamour world, you know. It's normal. But that same thing, if you do in Malayalam, maybe it's a little too much for the different sensibilities. There's no right or wrong. Anganonnillalo. Korchum koodi conservative aayittulla industries aanu. So I don't know. I live in Bombay and I've been working in Tamil the last 3 years. Appo inikku I've only gotten positive responses. But like I was saying, so maybe a Tamil or a Malayali actress wouldn't be too comfortable uploading picture in a swimsuit. But I think that's marunnundu. Like now I'm seeing a lot of like new generation actresses who are very comfortable. ആ ഒരു conservative barrier കുറച്ച് break ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Which is good because
see, at the end of the day, a personal choice aanallo. If somebody wants to, if a girl wants to wear a burqa, she should be able to wear a burqa, you know. And if a girl wants to wear a swimsuit, she should be able to wear it without people vulgarizing it. So I think it's a very personal opinion. Like feminism and equality adanallo. You know, women empowerment is that, you know, we should encourage people to do what they want to do, and not push our ideas on them. Not push too conservative ideas on people and vice versa. So, yes. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മാളവിക മോഹൻ്റെ ഒരുപാട് ഫിലിംസിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. പട്ടം പോലെ, ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തമിഴിലും ഉള്ള സിനിമകൾ സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനെല്ലാം വെളിയിൽ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയ പ്രൊജക്റ്റ് ബിയോണ്ട് ദ ക്ലൗഡ്സ് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു. മാജിദ് മജീദെ പോലുള്ള സംവിധായകൻ്റെ ബിയോണ്ട് ദ ക്ലൗഡ്സ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വേൾഡ് മൊത്തം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ ഇന്ത്യയിലൊരു കഥ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ മാളവിക മോഹനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ശരിക്കും ഒരു റീഡിസ്കവറിങ് കൂടെയല്ല. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ന്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് ഒരു റീഡിസ്കവറിങ്ങും കൂടെയല്ലേ, കാരണം വേണമെങ്കിൽ ഡെബ്യൂന്ന് കൂടെ വിളിക്കാവുന്ന സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആ പ്രോസസ്സ് ഭയങ്കര സർറിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ വേൾഡ് സിനിമയ്ക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മൈ സിലബസ്. അപ്പോൾ മാജിദ് മജീദിൻ്റെ പടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എസ്സേസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. യു നോ, ഓൺ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹെവൻ, കളേഴ്സ് ഓഫ് പാരഡൈസ്, ബറാൻ, ഓൾ ഓഫ് ഹിസ് ക്ലാസിക്സ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യില്ലല്ലോ മാജിദ് മജീദി പോലത്തെ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും അതൊക്കെ. സോ വെൻ ഐ ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി സർറിയൽ. And I had read in the paper that Deepika Padukone was doing it. Endo oru look test photo angane endo leak aayittundairunnu. So I thought, okay, you know, maybe she's doing it. But then later I got a call for it. Because he was confused between, he either wanted to cast a A-lister or he wanted to cast a fresh title or newcomer. Idairunnu pullinte confusion. So angane ende look test okke cheythu, he liked me. So he cast me. അതെപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് സ്പോട്ട് ചെയ്തെന്നുള്ള, ഏത് വർക്ക് കണ്ടിട്ടാണ് സ്പോട്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളത്? അതൊരു കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു. ഹി ഹാഡ് എ വെരി നൈസ്, വെരി ഗുഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ, ഹണി ത്രിഹാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. വലിയ നല്ല പോപ്പുലർ വിശാൽ ഭരദ്വാജ് മൂവീസ്, നല്ല ഫിലിംസിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹി വാസ് കാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദിസ് പ്രോജക്റ്റ്. സോ ഹി വാസ് റെക്കമെൻഡിങ് people. So he was giving all options. He was like, these are the established, highly established actors, Kangana Ranaut, Deepika Padukone, and these are like the newcomers I would recommend these girls for, you know, this girl or whoever for this sort of a character and look. So adinu vendi he wanted me to do a look test. Appo he only told me the character description. Appo description okke parnge ennodu parnu, you interpret how she will dress up, what she will, എന്തായിരിക്കും ലുക്ക്, എന്തായിരിക്കും ആക്സസറീസ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഈ ഒരു സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് സ്ട്രാറ്റയിൽ ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും. സോ യു ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. സോ ഐ മൈസെൽഫ് ഡിസൈൻഡ് എ കോസ്റ്റ്യൂം ഫോർ ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ. ഐ ഡിഡ് മേക്കപ്പ് ഓൺ മൈസെൽഫ്. ആക്സസറീസ് ഞാൻ തന്നെ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഒരു മഹാരാഷ്ട്രൻ ഗേൾ ആണെങ്കിൽ they wear a certain type of bangles, they wear certain type of earrings. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് ഐ ഗോട്ട് മൈ ഡാഡ് ടു ടേക്ക് മൈ പിക്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ അച്ഛനാണ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് KU മോഹനനായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ വി സെൻഡ് ദോസ് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മജീദി സർ റിയലി ലൈക്ഡ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ കേം ഓൺ ബോർഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. മാജിദ് മജീദിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈക്ക് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ബിക്കോസ് ഹീസ് ദ ലെജൻഡറി ഫിലിം മേക്കർ. നമ്മളെല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു സംവിധായകനാണല്ലോ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമ, അതും ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഹൗ വാസ് ദറ്റ് അസോസിയേഷൻ? ക്രിയേറ്റീവ്ലി ഇറ്റ് വാസ് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് ബിക്കോസ് മജീദി സർ പറയുന്ന ഒരു അയാളുടെ സ്പേസ് ഓഫ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. It's all on this sibling. Most of his films are based on family relationships and more so on sibling relationships, which hardly any filmmakers focus on. So I really like that very realistic way of storytelling that he has usually, and it's very sensitive. Even the moments in his films are about this small wishes, small sensitive, pure sensitive emotions that
a child has or a person has. And I really connect with that kind of cinema. So that way it was exciting for me. Creatively കുറച്ച് challenging ആയിരുന്നു കാരണം he doesn't speak in English or Hindi. He only speaks in Farsi. So there was a translator throughout. So when you are നമ്മൾ creatively സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ത്രൂ ചെയ്യുമ്പം അത് ഒരു മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ്. So it takes longer, it's more tricky to figure out what's on his mind. But having said that, he was really lovely to work with. ഒരു നമ്മുടെ ആസ് എൻ ആക്ടർ നമ്മുടെ സൈക്കോളജി വെച്ച് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറാണ്. സോ ഇഫ് ഹീ നോസ് he has to get me angry for a scene, maybe he will be rude to me before the scene, or he will do something which will get me upset because he knows that will translate well on camera. And നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ റെട്രോസ്പെക്റ്റിലാണ് റിയലൈസ് ചെയ്തത്. ഓ he did this that time. And some days he'll tell you something very nice, he'll be very complimenting if he wants to get some other reaction. So he really plays with your psychology. That's why ഇമോഷൻസിനെ അത്രയും ഡീപ്പർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ മജിദ് സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ? അതെ, പിന്നെ ഒരു സർ ആ ഒരു സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. I find it very irritating when directors get you in front of the camera and okay ശരി action കുറച്ചും കൂടി സങ്കടം okay ശരി cut. How can you direct like that? You have to create that space. ഒരു softness ഇല്ലേ, അതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചൊരു അതിന് ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യണമല്ല, ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ you can't shout on the mic constantly. okay I get anxiety when I start listening to that, and it's so technical. You have to create, like you have to be a little more softer. Even if you're directing the actor, it's nicer if you come closer to the actor and tell them, okay, like, now think of this, now think of that, now this is how you're feeling about this situation. And that's how Majidi sir does it. He will come close to you, he will start saying things, he will get you there even when the camera is rolling sometimes, which is very beautiful. ഇപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ റൈറ്റേഴ്സ് ബെന്യാമിൻ, അതുപോലെ ഇന്ദുഗോപൻ. ബെന്യാമിൻ്റെ ആടുജീവിതം അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോഴും ഭയങ്കര ഹൈപ്ഡായിട്ട് അങ്ങനെ മലയാളികളെ ഏറ്റവും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത റൈറ്ററാണ്. ഒരു ക്യാരക്ടർ ബ്രീഫ് മാത്രമല്ലാതെ ഒരു കഥയുടെ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ റൈറ്റേഴ്സ് രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ? റൈറ്റേഴ്സ് താങ്ക്ഫുള്ളി ബെന്യാമിൻ സർ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓൺ സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. And I would have a lot of doubts. I was like that curious child in the classroom. Sir, Chris, എന്തിനാ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ഇത് മാത്യു അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ I should tell like this, no, I should tell like that, no. So he would patiently sit and address all of my concerns and ഒരു ടീച്ചറിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് he would make me understand everything, which was very helpful to have ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് 3 years വർക്ക് ചെയ്ത ഫിലിംസിലൊന്നും റൈറ്റേഴ്സ് സെറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. So it was very nice to have a writer who was so involved in bringing the film to life. ആനന്ദ് സി ചന്ദ്രന്റെ വിഷ്വലൈസേഷൻ ആയാലും കുറവ് സിനിമകളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. ആനന്ദിന്റെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ട് ഭയങ്കര റാപ്പ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ Instagram. Anand is one of my, I've realized after Christy, like he's one of my favorite people to collaborate with. കാരണം ഒരു ആക്ടർ ആൻഡ് സിനിമറ്റോഗ്രാഫറിൻ്റെ റിലേഷൻ എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ. they are the ones capturing നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഓൺ ക്യാമറ. ഇപ്പം ചിലപ്പം ടേക്ക് വണ്ണിൽ ചിലപ്പം sometimes you don't feel anything, it's emotions, it's a tricky space. So sometimes take one മെക്കാനിക്കലായി ചെയ്തു, ഇമോഷൻ വന്നില്ല, take 2 ചെയ്തു, maybe take 3 is when the emotion starts like coming out. So you need somebody who's very sensitive and who's very observant to capture it. Okay, she's feeling it, capture. Because otherwise if that moment is lost, maybe it will not come again. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് തോന്നുന്നു പാരഞ്ജിത്തിന്റെ കൂടെയുള്ളൊരു സിനിമയാണ്. അപ്പം വീണ്ടും another legendary director. So how is that experience? How is that going? He's amazing. He's a fantastic director. It's going very well, and I've shot for 2 schedules so far.
ഒരു ടീസറൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പം. ഒരു പീരിയഡ് ഡ്രാമയാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് പ്രോജക്റ്റ് ആക്ച്വലി. ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കുറേ ഫിസിക്കൽ പ്രെപ്പും, ഇത്ര ഫിസിക്കൽ പ്രെപ്പ് ഞാൻ ലൈഫിൽ ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ എം എക്സോസ്റ്റഡ് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് ഐ സ്റ്റിൽ ഹാവ് ദ ഹോൾ ഫിലിം ടു ഷൂട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒരു മാർഷൽ ആർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണോ? ഒരു മാർഷൽ ആർട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്? അതെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെയിലി ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നു, ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ്. അപ്പോൾ ഐ എം എക്സോസ്റ്റഡ് ബട്ട് ഐ എം ഓൾസോ എക്സൈറ്റഡ്. So I'm starting shoot for that again after promotions are over. Okay. So it's fun. It's his Ranjit sir ഒരു crazy vision ആണ് ഈ ഒരു project. ഒരു different world ആണ് actually. Visually and in terms of story also. In every sense it's a very, very unique project. And I'm very excited that he cast me in it. And I'm very happy. So I'm excited to see how it comes out. So ഈ ഒരു കമ്മിങ് ബാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ മലയാളത്തിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ പട്ടം പോലെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രികൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു മലയാളം സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റാണ് മലയാള സിനിമയിൽ വിസിബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, അല്ല അതിനുള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ റീസെൻറ്റ് ടൈംസിൽ ഏറ്റവും അധികം എൻജോയ് ചെയ്ത പടം ക്രിസ്റ്റി. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ടീം, ലൈക്ക് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദിസ് ടീം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്ട്രീംലി ഫുൾ യങ് ടീം ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കൊലാബറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു ഒരു സീനിയോറിറ്റി പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വിച്ച് വാസ് വെരി റിലാക്സിങ്. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലൈക്ക് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് മേക്കിംഗ് എ ഫിലിം ദാറ്റ് ദേ ആർ ഓൾ വെരി പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട്. ആൻഡ് എവറിബഡി വാസ് സോ പാഷനേറ്റ്. Which is really nice. Nobody is making it, okay, idore velliya padavanu, appo it makes sense to do this, or I will get fame or popularity by doing this. Approach adayirnilla. Oru honest space of I want to tell this story and bring this to life beautifully. Adayirno approach, which is the only and the best way to approach something. Pinne I believe that a film, like, you are only as good as your team members. So if one person is good at what they do, but if the others are creatively not on the same level, the film will suffer naturally. This is a movie where it's so many talented people, it's Alvin's first film, but even, like, I would like to state that even he is very talented. You will see that soon. ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഉള്ള ഒരാളാണ്. അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ആൽവിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ്. പക്ഷേ be it Anand, Govind Vasanta doing the music, Benyamin sir and Indugopan sir writing. It's such beautifully talented people coming together. Matthew, of course, such a talented boy. How is he so talented at 19? How old is he? 19, no? Is he 19? Yes, I think he's 19. He's so talented. Matthew, I always feel like Matthew is such an innocent face, no? Even if he does nothing, he just stands in front of the camera, no? Everybody, ayo, Pava. Come, we'll give you whatever you want. Come. His innocence is such a helping factor on screen. But I'm so glad I was a part of this project as my Malayalam project, as doing a Malayalam film after such a long time, instead of coming in another hero-centric film. Like correct. Okay. Fine. Trying to make it diplomatic. Hero-centric padam namakku cheyyaniല്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റിന് വേണ്ടി പറയാം, okay, I am doing this film, that film. But at the end of the day, you want to play like interesting characters. And for me, this was a very nice, interesting character to play. So I'm excited. പക്ഷെ തമിഴിൽ ചെയ്തപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഹീറോ സെൻട്രിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു ഹീറോ സെൻട്രിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് വി സ്റ്റാർട്ട് ഫീലിംഗ്, നോ, ഓക്കെ, ഐ എം ഡൂയിങ് ലൈക്ക് 1 or 2 movies which are like this. So now I want to do something that's different, that's more centered around me, or that's more that's a better written character, like a deeper character, more layered character, so it's like a decision between both. It's like business decision and creative decision, and trying to balance it out. I would love to be idealistic. I went through a whole phase where I was idealistic, that I want to do only like certain kind of roles and this, that.
But I realized that the moment I did like Beyond the Clouds, കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓഫേഴ്സും മാസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓഫേഴ്സും I've gotten the most number of offers after master. You see the irony here, right? I do a film and a character which is more layered, better edged out. So we live in a, we work in industries, we live in a country where a certain kind of massy appeal works in your favor, which also gets you better scripts. So that balance is very important. And hopefully in the future I can reach a stage where എനിക്ക് pure creative decisions എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. നമ്മളൊരു certain stage എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ then we can do whatever we want, you know. But till then it's a balance. സോ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം. ക്രിസ്റ്റിക്ക് റിലീസിന് ശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. Yes, please go watch the film. It's a beautiful film. So എന്തായാലും ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തിരക്കിന് we know that promotions are going on and you are so busy. Oh, no, happy to speak to you. Both of you are very sweet, very well researched, Thank you. and very nice conversationalists. Okay, thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.